मैथ्स म्हणजे 6वी गणित. बेसिक कन्सेप्ट्स इन जॉमेट्री, मूलभूत संकल्पना. इन जॉमेट्री म्हणजे भूमितीतील मूलभूत संकल्पना. बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री मीन्स भूमितीतील मूलभूत संकल्पना. Today we are going to learn line, segment and line, which are the basic concept in geometry. First, point. Point is the basic concept of geometry. What is called point? Point is shown by tiny dot. The point हा छोट्याशा ठिपक्याने दाखवतो. With a sharp pen, pencil, we can make a dot, and this dot is called a point. A rangoli dot is the symbol of a point. म्हणजे पेन, पेन्सिल यासारख्या अंकुशदार टोकाने आपण डॉट काढतो. ह्या डॉटला काय म्हणायचं? पॉइंट. म्हणजे पॉइंट म्हणजे बिंदू हा डॉटने ठिपक्याने दर्शवला जातो. आणि वी नेम द पॉइंट बाय कॅपिटल लेटर. आता हाऊ रीड द पॉइंट? पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट. पॉइंट 2 point Q, point O. These are the point. Point is shown by tiny dot. म्हणजे बिंदू हा छोट्याशा ठिकाणी दाखवला जातो. With a sharp pen, pencil, we can draw a point, make a point, and point is named by capital letter. Point A, point Q, point O, and so on. आणि रंगोली डॉट म्हणजे आपल्या रांगोळीमधले ठिपके जे आहेत ते बिंदूचे काय चिन्ह आहे. द रंगोली डॉट आर द सिम्बॉल ऑफ अ पॉइंट. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइन सेगमेंट. सी हियर इज अ पॉइंट ए, हियर इज अ पॉइंट बी. Like point A and like point A and B, there is infinite numbers of points between A and B, like AB point. These are called line segment. See here, from point A till the point B, like a point A and B, there is infinite point. These are called line segment, and line segment are limited to the both end. रेषाखंड, लाइन सेगमेंट म्हणजे रेषाखंड हा दोन्ही बाजूला मर्यादित असतो. There is a two end point. These are two end point. Line segment can be measured with a scale or with a divider. We can measure the line segment, but we cannot measure the point because point do not have any size. Point do not have length. Point do not have breadth. म्हणजे बिंदूला आकार नसतो, बिंदूला लांबी नसते, बिंदूला रुंदी नसते. पण दोन बिंदूच्या दरम्यान असलेल्या त्याच बिंदू सारखे असंख्य बिंदूच्या समुच्चयाला काय म्हणतो आपण? रेषाखंड म्हणतो. बिटवीन टू एंड पॉइंट्स like that end points there is infinite points. They are called line segment. See here, this is a point P, this is a point Q. When we join the point P and Q, this is a point
When we join the point P and Q, we get the diagram of segment PQ, line segment PQ. When a line segment is infinite on both ends, this is the line segment. Line segment AB, this is when the line segment PQ is infinite to the both ends, and we have showed the arrowheads to the both ends to the infinite of the line segment. When the line segment is infinite to the both end of line segment, this is called line. This is called line. We cannot measure the length of line. We cannot measure the length of line. म्हणजे आपण रेषेची लांबी मोजू शकत नाही. We can measure the length of line segment. म्हणजे आपण रेषाखंडाची लांबी मोजू शकतो, पण रेषेची लांबी मोजू शकत नाही. कारण रेषा दोन्ही बाजूला अमर्याद असते, म्हणून ही आपण बाणाची टोकं दाखवली आहोत. पॉइंटला तर साईज नसते, आकार नसतो, त्याला लांबी नसते, रुंदी नसते, उंची नसते, काहीच नसतं. लाईन सेगमेंटला लांबी आणि रुंदी असते. ह्याची लांबी मोजू शकतो आपण, पण ह्या लाईनची लांबी मोजू शकत नाही, कारण ही कशी इनफायनाइट आहे, स्ट्रेट आहे, सरळ रेषेने आपण लाईन म्हणतो. आता आपण या पुस्तकात काय केले पाहू आपण. लाईन सेगमेंट्स अँड लाईन. लाईन सेगमेंट्स मीन्स रेषाखंड, लाईन म्हणजे रेषा. Let us imagine that we can extend the line AB forever without any limit on both sides. See here, this is the line segment AB, this is the line segment AB, and this is the line AB, and we can be shown a line by a small letter L, M, N, O, I. Let us imagine, आपण कल्पना करूया, that we can extend, आपण वाढवू शकतो, line AB, this line AB forever, कितीही, without any limit, कोणतीही मर्यादा न ठेवता, on both sides, दोन्ही साइड. बरोबर आहे का? Let's imagine, कल्पना करा, that we can extend, आपण वाढवू शकतो, extend म्हणजे वाढवू शकतो, line AB, ही line AB दोन्ही बाजूला आपण वाढवू शकतो. फॉरएव्हर म्हणजे किती, विदाउट एनी लिमिट, म्हणजे कोणतीही मर्यादा नसते. ऑन बोथ साइड, म्हणजे ह्या बोथ साइड, म्हणजे ह्या ही लाईन AB ही आपण दोन्ही बाजूला कोणत्याही मर्यादेशिवाय वाढवू शकतो. टू शो दिस एक्सटेंडेड लाईन ऑन अ पेपर, म्हणजे कागदावर ही वाढवलेली लाईन दाखवायला we use arrowheads. We use arrowheads म्हणजे आपण वापरतो, arrowheads म्हणजे बाणाचे टोक वापरतो. At both end of the line, both end म्हणजे दोन्ही टोक, दोन्ही शेवटचे टोक, रेषेचे दोन्ही अंत्यबिंदू. both end म्हणजे दोन्ही अंत्यबिंदू. कशाचे, रेषे दाखवण्यासाठी आपण काय करतो, arrowhead वापरतो. काय हे arrowhead म्हणजे बाणाचे टोक. See here, this is a line AB. We can extend this line AB forever, किती वर्ष, without any limit, कोणत्याही मर्यादेशिवाय. हे both end we can extend it, आपण वाढवू शकतो. And to show this extended line, we use a arrowhead. We use a arrowhead at both end of the line. And in mathematics, see here, in mathematics, when we say line, we mean straight line. In mathematics म्हणजे गणितामध्ये, when we say line, म्हणजे आपण जेव्हा रेषा म्हणतो, we mean a straight line. Straight line म्हणजे सरळ असते. Line is not in this spherical size. Line is this is not line. This is line is a straight line. Line ला कशा असते, सरळ असते. ही लाईन आहे का, नाही. This is a line. Line
is extended म्हणजे वाढवतात on both ends forever without any limit and we show this arrowhead. This is called a line. म्हणजे रेषा ही दोन्ही बाजूला अमर्याद वाढवली जाते कोणत्याही मर्यादेशिवाय आणि ते दाखवण्यासाठी आपण काय करतो ते बाणाची टोक दाखवतो. आणि रेषा कशी असते एकदम सरळ असते वाकडी तिकडी नसते. आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये रेषा कशी असते सरळ असते. The first line that we drew, see here, the first line, this is the first line. The first line, this is the first line. The first line that we drew, आपण काढलेली पहिली लाईन AB was only from point A to point B. आपण काढलेला the first line पहिली रेषा that we drew आपण काढली was only फक्त from point A to point B. पहिली काढलेली रेषा कुठून आहे पॉइंट A पासून पॉइंट B पर्यंतच आहे. पहिली रेषा काढलेली कुठे आहे पॉइंट A पासून पॉइंट B पर्यंतच आहे. And it was a piece or a segment of a longer line. See here, it is a first line from A point to B point. And we drew a first point म्हणजे आपण पहिली रेषा काढली आणि from it was this line a piece or segment of a longer line. आता ही जी लाईन आहे ती लांब रेषेची काय आहे छोटासा भाग आहे खंड आहे. काय इट इज अ पीस काय तुकडा आहे आणि हा काय सेगमेंट खंड आहे. म्हणजे लाईन सेगमेंट कशाला म्हणायचं लक्षात घ्या. द पीस or line segment of a line, the piece or a segment of a longer line is called line segment. रेषेच्या आता ही रेषा आहे दोन्ही बाजूला मर्यादा आहे. रेषेच्या तुकड्याला A पासून B पर्यंत काय आहे लाईन सेगमेंट. रेषेच्या तुकड्याला पीसला सेगमेंटला खंडाला काय म्हणतो आपण लाईन सेगमेंट. आता हा खंड आहे रेषेचा. आता ही रेषा कशी लांब आहे पण फक्त A पासून B पर्यंत जो हा L रेषेचा तुकडा आहे त्या A पासून B पर्यंतच्या L रेषेच्या तुकड्याला खंडाला आपण काय म्हणतो रेषाखंड म्हणतो. म्हणजे आपण काय म्हणतो इंग्रजीमध्ये a piece of line from A to B or a segment from A to B of a longer line A is called line segment. मग रेषेच्या A पासून B पर्यंतच्या भागाला तुकड्याला खंडाला या रेषेची लाईन सेगमेंट म्हणायचं खंड म्हणायचं. म्हणजे लाईन सेगमेंट कशी असते त्याला दोन एंड पॉइंट असतात. दिस इज अ लाईन सेगमेंट. सी हियर दिस इज अ लाईन सेगमेंट. दिस इज अ लाईन. A line segment has two points showing its limit. बघा see here. A line segment म्हणजे रेषाखंड. has म्हणजे असतात. टू पॉइंट्स म्हणजे दोन पॉइंट्स म्हणजे दोन बिंदू असतात. शोविंग इट्स लिमिट म्हणजे त्याची मर्यादा दाखवण्यासाठी देर आर एंड पॉइंट्स. दिस इज द एंड पॉइंट. सी हियर XY. This is a line segment and these 2 points X and Y are limits, are showing its limits. This is the line segment, this is the line segment and a piece or a segment of this longer line LAB. This is also only this is the line segment. This is the line segment. This is the line segment and this is the line segment. This is the line segment. And showing its limit there is a 2 point. म्हणजे ह्याची मर्यादा दाखवण्यासाठी त्याचे दोन पॉइंट असतात. They are called end point. त्याला काय म्हणतो आपण अंत्यबिंदू म्हणतो. These are end points of line segment. Line segment of AB's two end points are A and B. रेषाखंडाचे अंत्यबिंदू कोणते येते बिंदू A आणि बिंदू B. रेषाखंड AB च्या आता लाईन सेगमेंट्स एंड पॉइंट्स आर पॉइंट A and B. म्हणजे रेषाखंडाचे दोन अंत्यबिंदू कोणते ते A आणि B आहे.
we write line segment AB. See here, line segment AB. We write line segment AB. असं वाचन करतो आपण असं लिहितो line segment AB. Or seg AB. We can write seg AB or line segment AB. We can read this line segment AB. We can read line segment XY or segment XY. In short, A and B are its end point. This A and B are end points म्हणजे अंत्यबिंदू आहेत. This X and Y are its end point म्हणजे अंत्यबिंदू आहेत. This A and B are its end point म्हणजे अंत्यबिंदू आहेत. A line is named using small letters or by using any 2 points on a line. आता हे line is named रेषेला नाव कसं देतं बघा using a small letter. जे लहान अक्षर वापरून रेषेला नाव दिलं जातं. आपण ह्या रेषेला नाव का दिलं लाईन ए किंवा और म्हणजे किंवा बाय युजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाईन. बघा लाईन ए बी. आता ह्या रेषेचं वाचन कसं करतो आपण लाईन ए बी किंवा दिस इज अ लाईन याचं वाचन कसं करतो लाईन पी क्यू किंवा लाईन एम. आता बघा ही रेषा आहे. रेषेचं वाचन 2 प्रकारे करता येते आपल्याला रेषा ए बी किंवा रेषा एम. त्याचं वाचन 2 प्रकारे करता येतं रेषा पी क्यू किंवा रेषा एम. तसंच लाईन कॅन बी नेम्ड लाईन ए बी और लाईन एम. दिस लाईन कॅन बी नेम्ड लाईन पी क्यू और लाईन एम. म्हणजे रेषेचं नाव लहान अक्षर दाखवलं जातं आणि 2 अक्षराचं नाव आपण असं दाखवतो. Line L has been shown alongside. रेषा L ही सोबत दाखवलेली आहे. alongside म्हणजे सोबत दाखवलेली आहे. Its name can also be written as line PQ. Here line PQ or line QP. आता ही line PQ और line QP असं सुद्धा लिहू शकतो. line AB और line BA. आपण असं सुद्धा रेषेचं नाव लिहू शकतो. लाईन ए बी किंवा लाईन बी लाईन पी क्यू किंवा लाईन क्यू पी असं सुद्धा आपण रेषेचं नाव लिहू शकतो.